साधारण निघाला सिंध नाव में 4.2 ಚಾನಲ್ मैं ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ వాళ్ళ ఉన్నది కూడా కంప్లీట్స్ మొడ్యూల్గా గ్రాది డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ అల్గోరిథం మొడ్యూల్ దాంట్లో సింగల్ మార్డ్ నవాజన్ కాపీ ಚಾನಲ್ కాపీ తినే కదా दी ఇది मोरल निगल निगल का अब सब्सक्राइब कर दिया हम ठीक है नहीं दिया अब याद आ रहा है अभी हम बंद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात करेंगे and अभी हम बंद मुकदमे में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बंद किया डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आईडी अंडरग्रेजुएट लेवल लेकिन और आगे प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट का ये ना कोडिंग लैंग्वेज का ये ना मर नहीं इधर थोड़ा अलग सब्जेक्ट का थी ये तो मैं डेटा स्ट्रक्चर ना एल्गोरिथम की मुकाबले में डेटा स्ट्रक्चर की हमने डेटा स्टोर करना ये प्रोसेस करना अपनी बागदा करना तीन रोम है क्या उदाहरण की तरह का मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट्स फोटोस मैसेज उनको भी रैंडम नहीं रहते ये मतलब प्रोसेस कर रही है ना डेटा स्ट्रक्चर ये ना कंसेप्ट का यूज कर रहा है वर्ड अपने की है कि ये वाला ना पूरा हम दिन कर प्रोसेस ला दी प्रोग्रामिंग बरडे दी ये डेटा स्ट्रक्चर भी है ये तो मैं एरेस स्टेप्स views please log main data structure පහළමයි සාමාන්‍ය ID programming වලින් කතා කරන්නේ data structure කියන concept එක use කරනකොට අපිට තියෙන වාසි ගොඩක් තියෙනවා එකක් විදියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වාසි හරි තව තියෙන වාසියක් තමයි මෙමරි අරගෙන ඉන්න විශාල වශයෙන් හાર્ඩ්වෙයාර් ගුණ කරගන්න පුළුවන් අපිට තව වාසියකට තියෙන්නේ ලොකු ප්‍රොබ්ලම්ස් ඉක්මනටම ලේසි ඉක්මනටම අපිට සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන් මේ data structure use කිරීම මේ වගේ benefit ගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට data structure පාවිච්චි කරනකොට तामड़ी क्या मतलब इतना डेटा स्ट्रक्चर का तामड़ी लिंक लिस्ट की है ये डेटा स्ट्रक्चर आया हमारे अभी सामान्य आईडी फील्ड के लिए यूज करना स्ट्रक्चर है अरे ये हमने मालूम बात है एल्गोरिथम है क्या बड़ी से एल्गोरिथम partition algorithm में क्या है अपना ये problems है प्रश्न ये problem में solve कराना තියෙන step by step දෙදෙනෙක් කරනවා අපි algorithm එකක් කියන්නේ. කියන්නේ ඩීවර් වශයෙන් කරන ක්‍රියාවලිය. අපිට algorithm එකක් ඉදිරියට ජීවිතේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ඒකක් හදනකොට අපි මොනවාරි කැමක් හදනවා කියමු. ඒකලක් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක ඩීවර් වශයෙන් කරන ක්‍රියාවලිය. ඒකටත් අපි අපිට algorithm එකක් කියලා යන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු ඇයි අපිට data structure and algorithm වැදගත් වෙන්නේ. data structure and algorithm වැදගත් වෙන්නේ අපි දැන් programmers ලානේ කියන්නේ IT 100 use කරන අපි program එකක් කරනවා කියලා හිතන්නකො. ඒකේ performance එක decide කරන data structure and algorithm කියන එක ඕනේ. code එක pass store memory usage එක කොච්චරද ඊට පස්සේ data කොහොමද data handle කරන්නේ ඒක handle කරන්න පුළුවන්ද මේ හැමදේම depend වෙන්නේ data structure and algorithm මත. අපි දැන් ඊළඟට බලමු මොනවාද industry level එකේ තියෙන real world example කියලා. real world example විදිහට අපි ගන්න පුළුවන් Google search engine, Facebook feeds and YouTube recommendation වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් මේ real world example හැටියට. මේ හැමදේම වැඩ කරන්නේ powerful data structure and efficient algorithm එකක් මත. හරි මේ වීඩියෝ එක බලනවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් හරි ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නම් හරි බලන ඇයි ඇයි මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. මේකෙන් මොනවද ඔයාලා ලැබෙන බෙනිෆිට්ස් තියෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට බෙනිෆිට් ගොඩක් ලබා ගන්නවා. ඒ අතරින්
ලොජිකල් තින්කින් එක පවර්ෆුල් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. තව ප්‍රොෆෙෂනල් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. තව IT අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් වගේ නම් ඊළඟට ඔයාලට යන්න දෙනවා ඉන්ටර්න්ෂිප්. හරි. ඉන්ටර්න්ෂිප් එකේදී ඉන්ටර්වියු එකට ප්‍රෙස් කරන්න දෙනවා. ඒ ඉන්ටර්වියු එකට ප්‍රෙස් කරනකොට අහන ප්‍රශ්න වලට මේකෙන් පොඩි නොලෙජ් එකක් ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලගේ ඉන්ටර්වියු එක පාස් කරගන්න මේ data structure and algorithm module එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි. අද අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරේ මොකක්ද data structure එක කියන්නේ, මොකක්ද algorithm එක කියන්නේ, මොනවාද තියෙන data structure type පරිදි කොහොමද real world එකේ data structure and algorithm use වෙන්නේ, මොනවාද ඒකේ benefits, ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ෂෙයා කරලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දිගටම අපි ඉස්සරහටත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ තියෙනවා ඊළඟ ස්ටැක්ස් තියෙනවා, queues තියෙනවා, algorithm වර්ග තියෙනවා. ඒ ටිකෙන් අපි වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා දිගටම අපිට ඒක රන් වෙන්න දියොත් මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ knowledge එක build up කරගන්න පුළුවන්. අපිත් ඒක රන් වෙන්න. Thank you. See you again. Good luck. All the best.